सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी के अध्याय 32वें विच अज आपां गुरु जी द्वारा समाणे पठान की गढ़ी विच रात रहण का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। पटियाले के सैफदीन तो वधाई लैके गुरु जी ने घोड़ियां ते काठियां पवा के तैयारी करवाई। नौरंगे के घोड़ सवार जिथे किथे गुरु जी की भाल कर रहे सन। देशां विदेशां पिंडां शहरां विच गुरु जी का नाम लैके पुछदे फिरदे सन, श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं की वेख्या है, सुनिया है किसी पासों, इस समय किस स्थान ते होणगे, किस थां तो आउंदे हन, किस स्थान नूं जांदे हन, उन्हां दीयां गल्लां सुणाओ। श्री गुरु जी की माया ने उन्हां नूं भरमाया सी, जिस करके जिन्हां ने गुरु जी नूं वेख्या ते सुनिया सी उन्हां नाल मेल नहीं सी करवाउंदे। श्री अनंदपुर साहब आदि दुआबा देश माझे विच सारे वेख्या। कहलूर के पहाड़ों विच बहुत स्थानां ते नाम दस के पुछदे फिरदे सन। श्री गुरु नानक देव जी की वड्डी गद्दी है, उस गद्दी उत्ते जिहड़े इस समय विराजमान हैं। बादशाह उन्हां दी तलाश कर रहे हैं। सब पासे उन्हां दी खबर लैण वास्ते तुरे फिरदे हाँ। जिस दे पास कदी आके लुके होण वो हुण सानूं आके दस देवे, नहीं तो जिस पास गुरु जी का होना जाणिया जाएगा बादशाह उसनूं बहुत सज़ा देवेगा। इस तरह पिंडां ते शहरां विच कहंदे फिरदे सन ते किते हिंदुआं दे घरां दी तलाशी लैंदे सन। संगतां नूं बहुत डराउंदे सन। जे तुसीं जाणदे हो तां गुरु जी बारे दसो। उन्हां दे मन माया ने मोह लए सन, इस करके गुरु जी वाले पासे गए नहीं जिथे उन्हां दे दर्शन होने सन। जिन्हां ने गुरु जी नूं वेख्या सुनिया सी उन्हां नूं मिलदे नहीं सन। ਉਹ गुरु जी के शरीर की किवें भाल कर लेंदे। सैफदीन पासों गुरु जी ने विदाई लै लई। उसने हथ जोड़ के सिर निवाया। सैफदीन ने कहा, दास जान के मैनू याद रखना। फिर पूछया, फिर कद दर्शन होणगे। ये सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, तुहाडी मिलन की अभिलाषा पूरी कर दित्ती है। जद भी ध्यान धारण करोगे तो मेरे दर्शन होणगे। मैं जिथे किथे तुहाडा सहायक बनांगा। इस तरह धीरज दे के चल पे। राह दे विच एक समाणा पिंड नाम का नगर आया। बहुत पठान उत्थे सरदार सन जिहड़े पालकी विच सवार होके फिरदे सन। उत्थे वो सारे बड़े आनंदमयी जिंदगी बतीत कर रहे सन। उस नगर के सामने गुरु जी होए, जिस श्रेष्ठ मार्ग ते वह चले जा रहे सन। गुरु जी आप बलवान घोड़े उत्ते सवार सन। पंजे सिख गुरु जी के नाल कतार बन के जा रहे सन। समाणे शहर में जाके पहुँच गए तो कई सिख मिलने वास्ते आए। भेटा अर्पण करके उन्होंने वंदना की ते दर्शन करके कामना पूरी की। उन्होंने नाल होके स्थान वेख्या। नगर के बाहर जाके डेरा किया। खाण पीण सारा उत्थे करके गुरु जी पलंग के उत्ते चढ़ के बैठ गए। उत्थे एक पठान सरदार सी। वो सतगुरु जी की उत्तम महिमा जानदा सी। जब सतगुरु जी चौमासे विच सैफदीन पास रहिंदे सन तां यह गुरु जी के पास गया सी। एक दो दिन वह गुरु जी के पास रहा सी। गुरु जी की वडियाई अते शीलता के भेद नूं उसने जाणिया सी। उसने ये सुनिया सी कि गुरु जी चल के इत्थे आए हैं, बाहर किसी थां डेरा कीता है। फिर चंगा उपहार लैके चल पिया। दिल विच सेवा करन दी बहुत उमंग सी। 10 ਦੇ करीब मनुख नाल लैके गया ते पास आके सिर निवाया।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮਹਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਮਾਨੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਓ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਸੈਫਦੀਨ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਘੜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਘੋੜਸਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਿਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨੁੱਖ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੂੜ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਭੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਹੇ ਖਾਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹੋ। ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਨਾ ਠਹਿਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੜ ਤੋਂ ਸੀਸ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਚਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣਾਓ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਠੋ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੜੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓਪਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣੇ। ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ। ਘਾਹ ਆਦਿ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਏ। ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰਾ ਜਦ ਕੁਝ ਢਲਿਆ ਸੀ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤਦ ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਗਏ। ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਜਦ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭੇਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਨਗਰ ਦੀ ਫਿਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵੇਖੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਵੇਖਿਆ। ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਠਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖੋਜ ਐਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਪਠਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੋਗੇ ਤਦ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਬੇਪਰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਤਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਢੀਠਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੱਸਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ ਰਹਿਤ ਸਮਝਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਕੁਪੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਕੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਵਾਰ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਹੇ ਰਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 32ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।